ایک راہب تھا اللہ اکبر جو اپنے محل کی چھت سے دیکھ رہا تھا ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے کے اندر ایک بچہ ہے جس کی عمر 12 برس کی ہے۔ وہ بچہ جب چلتا ہے تو ادائیں بکھرتی ہیں، جب وہ بولتا ہے تو اللہ اکبر زبان سے پھول جھڑا کرتے ہیں، جب اس کی نظریں اٹھتی ہیں تو کرم کی برسات ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بچہ چل رہا ہے اور اس بچے کا چلنے کا انداز یہ ہے جب وہ بچہ چلتا ہے تو آسمان کے بادل اس ذرا غور کرتے چلے حضور کی زندگی کو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، وہ جو آقا کریم کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ نجد کی حرام خور اولادیں یہ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ ذرا غور کر میرے پیارے، حضور کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، بلکہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور آگ کے درمیان تھے، آقا کریم اس وقت بھی نبی تھے۔ اللہ اکبر جب دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا سرکار اس وقت بھی اللہ اکبر نبی تھے، جب حضرت آدم کو پیدا نہیں فرمایا گیا تھا میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے۔ حضور کی زندگی کو ملاحظہ فرماتے چل، اللہ اکبر تو کہتا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، ذرا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھ، اللہ اکبر سرکار کی زندگی کو ملاحظہ فرما۔ جب میرے سرکار کی عمر شریف 12 برس کی ہو گئی ہے، آقا کریم حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، حضرت ابو طالب کے ساتھ سرکار جلوہ گر ہیں اور چل رہے ہیں، اللہ اکبر نبی کا چلنے کا انداز ملاحظہ فرما۔ جب میرے سرکار چل رہے ہیں تو آسمان کے بادل مصطفیٰ پیارے کے سر پہ سایہ فگن کر رہے ہیں، آقا کریم کو دھوپ نہیں محسوس ہونے دے رہے ہیں۔ یہ سرکار کی زندگی کو اللہ اکبر ملاحظہ فرما۔ آج تو کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، اللہ اکبر تجھے کوئی چھاتا دینے کے لیے تیار بھی نہ ہو، اللہ اکبر تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن سرکار کی زندگی کو ملاحظہ فرما۔ جب میرے سرکار چل رہے ہیں تو آسمان کے بادل نبی کے سر پہ سایہ فگن کر رہے ہیں، آقا کریم کو دھوپ کی شدت بھی محسوس نہیں ہونے دے رہے ہیں، اللہ اکبر سرکار چل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، ملک شام کے باہر اللہ اکبر قافلہ کے لوگوں نے جب پڑاؤ ڈالا وہاں پر آرام کرنے لگے، ایک راہب تھا اللہ اکبر جو اپنے محل کی چھت سے دیکھ رہا تھا، ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے کے اندر ایک بچہ ہے جس کی عمر 12 برس کی ہے، وہ بچہ جب چلتا ہے تو ادائیں بکھرتی ہیں، جب وہ بولتا ہے تو اللہ اکبر زبان سے پھول جھڑا کرتے ہیں، جب اس کی نظریں اٹھتی ہیں تو کرم کی برسات ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بچہ چل رہا ہے اور اس بچے کا چلنے کا انداز یہ ہے جب وہ بچہ چلتا ہے تو آسمان کے بادل اس کے سر پہ سایہ فگن کرتے ہیں، اللہ اکبر درخت کے نیچے قافلہ کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اللہ اکبر درخت کے سایہ کے نیچے قافلہ کے تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میرے سرکار کی زندگی کو ملاحظہ فرما، اللہ اکبر آقا کریم جب درخت کے الٹے سائے کی طرف الٹی طرف بیٹھے ہیں جہاں پر کوئی سایہ موجود نہیں تھا، اللہ اکبر اس درخت کا سایہ میرے سرکار کی طرف پلٹ جاتا ہے، اللہ اکبر سرکار جس طرف جا رہے ہیں درخت کا سایہ اس طرف جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، اللہ اکبر سرکار کی عمر شریف ابھی 12 برس کی ہے، آسمان کے بادل مصطفیٰ کے سر پہ سایہ فگن ہو رہے ہیں، اللہ اکبر درخت اپنی ٹہنیاں گھما کر کے مصطفیٰ کی جانب سایہ دے رہا ہے، اللہ اکبر ذرا غور کرتے چلو۔ جب بحیرہ راہب نے یہ چیزیں دیکھی، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس نے قافلہ کے لوگوں کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد اس نے نبی کے اندر وہ نشانیاں موجود پالی تھیں جو نشانیاں بحیرہ راہب نے اپنی کتاب کے اندر دیکھی تھی، اللہ اکبر جب وہ نشانیاں پائی تو وہ سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس درخت کے نیچے جو اللہ اکبر آئے گا، درخت کی ٹہنیاں جس کی طرف جھک جائیں گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ آخری پیغمبر ہوگا، اللہ اکبر۔ جب
बहीरा राहिब ने परख लिया। अल्लाह अकबर, काफिला के लोगों की दावत की। काफिला के लोग गए, मेरे सरकार से कहते हैं, अरे बच्चे तुम यही बैठो, काफिला के सामान की देखभाल करो। सरकार बैठ जाते हैं, मेरे सरकार बैठे हैं। अल्लाह अकबर, तमाम लोग दावत पे चले जाते हैं। बहीरा राहिब ने बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर, जब इस्तकबाल किया, राहिब ने नजर दौड़ाई तो वही बच्चा नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, जिसके सर पे आसमान के बादल साया फिगन हो रहे थे, जिसके अल्लाह अकबर साये के लिए दरख्त की टहनियां झुकी चली आ रही थी। अल्लाह अकबर, उस बच्चे को जब बहीरा राहिब ने नहीं देखा, बहीरा राहिब कहता है, ओ लोगों जरा इतना तो बता दो, क्या तुम में से कोई खाने के लिए रह गया है? लोगों ने कहा था नहीं, कोई नहीं रह गया है। राहिब ने फिर पूछा, क्या कोई रह गया है? अल्लाह अकबर, लोगों ने कहा नहीं, कोई नहीं रह गया है। राहिब जब अल्लाह अकबर गिरजाघर की छत पे चढ़ा, जब देखा तो वही अल्लाह अकबर बच्चा, जिसके सर पे आसमान का बादल साया फिगन हो रहा था, जिसके अल्लाह अकबर साये के लिए दरख्त की टहनियां झुकी चली आ रही थी, वही बच्चा अल्लाह अकबर दरख्त के नीचे सामान की देखभाल कर रहा है। राहिब ने कहा, ओ लोगों तुम कितने बड़े जालिम हो, अल्लाह अकबर, अब बताओ क्या कोई रह गया है? लोगों ने कहा था, हाँ एक बच्चा रह गया है, वो बच्चा यतीम है, वो सामान की देखभाल कर रहा है। राहिब ने जलाल में आके कहा था, ओ लोगों तुम नहीं जानते हो वो यतीम है या यतीमों को सीने से लगाने वाला है। यकीनन वो बच्चा ये है, अल्लाह अकबर, वो बच्चा यतीमों को सीने से लगाने वाला है, गरीबों को सहारा देने वाला है, यतीमों को उनका हक देने वाला है, बेवाओं को सीने से लगाने वाला है। जब इसी मंजर पर अल्लामा हसन की नजर पड़ी तो पुकार उठ, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर, राहिब कहता है, उस बच्चे को बुलाओ। खुद गया और कहा था, ऐ बच्चे तुम क्यों नहीं चल रहे हो खाने के लिए? अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने फरमाया सामान की देखभाल कर रहा हूँ। राहिब ने कहा चलो। अल्लाह अकबर, सरकार आ रहे हैं, बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया मेरे सरकार का। अल्लाह अकबर, लोगों से कहा था तुम सबके साथ में खाना खाओ, ये बच्चा हमारे साथ में खाना खाएगा। अल्लाह अकबर, राहिब ने जैसे ही अपने कमरे में आका करीम को बुलाया, बुलाने के बाद सरकार को खाना खिलाया, खिलाने के बाद अल्लाह अकबर, मेरे सरकार से कुछ निशानियां पूछी। राहिब ने कहा था, ओ बच्चे अल्लाह अकबर बताओ तो सही, तुम जब चल रहे थे तो आसमान के बादल तुम्हारे सर पे साया फिगन कर रहे थे, जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उस दरख्त की टहनियां तुम्हारी तरफ झुकी चली आ रही थी। ऐ बेटे, आखिरी निशानी रह गई है, जरा अपनी पुश्त को दिखा दे, जरा अपनी पीठ को दिखा दे। जब अल्लाह अकबर सरकार ने अपनी पीठ को दिखाया तो राहिब को वही निशानी मिल गई, जिस निशानी को वो कई सौ साल पहले से पढ़ता हुआ चला आ रहा था। मुस्तफा के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। अल्लाह अकबर, जैसे ही मेरे सरकार की पीठ को देखा और वो मोहरे नबुव्वत नजर आई तो राहिब पुकार करके कहने लगा, ऐ बेटे तुम कोई अल्लाह अकबर, तुम यतीम नहीं हो, बल्कि तुम तो वो हो जिसको रब ने नबी ये आखिर ज़मा बना करके भेजा है। तुम अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो। ऐ बेटे अब देर न कर, मुझे अपना कलमा पढ़ा करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लीजिए, इसलिए कि मैं कई सौ साल से तेरा इंतजार कर रहा था कि आखिरी पैगंबर आएगा तो इसी दरख्त के नीचे बैठेगा। ऐ बेटे, ऐ नबी आखिर ज़मा, अब देर न कर, अपना कलमा पढ़ा करके मुझे इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लीजिए। मेरे सरकार ने बहेरा राहिब को कलमा पढ़ाया, इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया। वो लोग जो ये कहते हैं नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम का वजूद नहीं था। मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब चांद और सूरज का वजूद नहीं था। ऐ नज्द की आराम खोर औलादो, आला हजरत को पढ़ो,
اور आला हजरत से वो इश्क लो जो इश्क हम सुन्नियों की हथेली पकड़ करके हमें इश्क करने का नबी से सलीका सिखाया है। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर तहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्व चमा नहीं, करूं तेरे नाम पे छा फिदा ना बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उनका इल्म गैब तो यह है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ओ मेरे नबी को तुम कहते हो कि मर करके मिट्टी में मिल गए, आला हजरत से इश्क लो, आला हजरत ने हमें सिखाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आज भी वक्त है आ जाओ उनके दर पे और कह दो आला हजरत की जुबान में मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले।